few minutes to welcome our guest of honor, Mr. Shashi Tharoor. Mr. Tharoor was Executive Assistant to the Secretary General of the United Nations, Mr. Kofi Annan. He's now Director of Communications and Special Projects for the Secretary General. Although born in London, educated in India and the United States, Mr. Tharoor is a part of us. He's a part of Kerala. Mr. Tharoor, who has a multi-dimensional life, author of 5 books, one of which, Show Business, was filmed as the motion picture Bollywood. Recently, he led a team from the United Nations to Iraq. An influence on a whole generation of Indians, Mr. Tharoor was recently named by the World Economic Forum in Switzerland as a global leader of tomorrow. Let's welcome our sparkling ambassador, Mr. Shashi Tharoor. Thank you, and Namaskaram. In fact, I have to confess, the organizers asked me to make a speech this evening. But with all this splendid entertainment going on, why should a speech come between you and these wonderful artists? So I'll instead borrow an idea from Hollywood. And as Elizabeth Taylor says to her husbands, I shall not keep you long. I just wanted really to express appreciation on behalf of all of you as well to Tara Arts on this occasion of their 25th anniversary, and in particular to Vijayan Menon, who came to this country in 1970 with an engineering degree and a dream, and has fulfilled that dream by engineering so many wonderful events like this. He's had 46 other star nights. He has brought out various singing evenings and has screened hundreds of South Indian and in particular Malayalam films. So a round of applause, please, for Mr. Vijayan Menon. In addition, I think I speak for all of you in wanting to express my admiration for the star of the evening, Mammootty. He is and has been for several years now one of the finest actors in Indian cinema. It's amazing when you realize that he actually began his career as a lawyer. And he says he practiced law for a couple of years before he decided he was a good enough actor to give up practicing law. But it seems that he approached both law and acting in the same spirit, and that was to try and reach people's hearts, to influence their thoughts, to influence their actions. And that, of course, he has done with great recognition up and down the country. And yet, if you look at his website, and I'm sure all of you in this country will log into his website, www.mammootty.com, I think it is, and in that website, he is asked by an interviewer, what is your ambition in life? And he says, to be a better actor. What a lesson in modesty and humility for all of us. He is already as good an actor as you will find in India, and the rest of India is going to discover this when his latest film on Dr. B.R. Ambedkar is released in English and in other languages. I want to say one brief thing, though, which I think is indeed a reflection of all that we have in common. Mammootty began this evening by saying how proud he was and how proud we all are to be Keralites. And in fact, when I heard him say that, I remembered a couple of lines of the great Mahakavi Vallathol Narayana Menon, which my father used to quote and which had stuck in my mind, when he said, Bharatam unnu ketale, Abhimana Puridamavanam Andarangam. Keralam ennu ketalo, Tilakkanam Choira Namukka Niramangalil. And this spirit of pride is one which Mammootty, through his achievements, has also brought to all of us. So with these brief words, I'd like once again to congratulate Vijayan Menon and Tara Arts
to pay tribute to a great artist, Mammootty, and to wish you all a very pleasant and enjoyable evening. Thank you. May I invite Padma Shri Mammootty to the stage. ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അപൂർവമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാടിയ വള്ളത്തോൾ കവിത പോലെ ഭാരതം ഇനി കേൾക്കാൻ പോകുന്ന ഭാരതത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രീ ശശി തരൂരിൻ്റെതായിരിക്കും. കാരണം ഒരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്താവുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്താണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും താങ്കൾ മലയാള സിനിമയുടെ, മലയാളത്തിൻ്റെ, കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമാണ്. I invite Mr. P.V. Gangadharan. While he comes on stage, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സദസ്സിൽ വരാൻ കിട്ടിയ അവസരം ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ മമ്മൂട്ടി 25 വർഷം തികയുന്ന വേദിയൊരുക്കിയ ശ്രീ വിജയൻ താര ആർട്സിനും എൻ്റെ അഭിനന്ദനം. മലയാള സിനിമാ താരങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയും അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്ത ശ്രീ വിജയൻ അവരുകളെ ആദരിക്കാൻ കേരള ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഭാരത് മമ്മൂട്ടിയെ ശ്രീ വിജയന് ഷാൾ അണിയിക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടെ ഉണ്ട്. 25 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ താരനിശകൾ, ഇതുപോലെയുള്ള കലാപരിപാടികൾ ശ്രീ വിജയേട്ടൻ സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. ഇതുവരെയും ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോലും രംഗത്ത് വരാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഈ സാധാരണ ഇതുപോലെയുള്ള കലാപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കലാകാരന്മാരെക്കാൾ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇന്നത്തെ സംഘാടകർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അമേരിക്കയിലുള്ളവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത്, വേറെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലുള്ളവർ. പക്ഷേ വിജയേട്ടൻ ഒരിക്കലും രംഗത്ത് വരാനോ ഞാനാണിതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയല്ല. അത് മാത്രവുമല്ല, ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം കൂടെയാണ്. ഇനിയും ഒരു 100 വയസ്സ് കൂടെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, പറയുന്നതിലിപ്പോൾ നഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പൊന്നാട അദ്ദേഹത്തെ അണിയിക്കുകയാണ്. ശ്രീ P.V. ഗംഗാധരൻ അവർ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതിൻ്റെതായ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് താനും. ഇനിയും കൂടുതൽ ഷോസ് ഇവിടെ മലയാളികൾക്ക് നൽകാൻ ശ്രീ വിജയനും താര ആർട്സിനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുന്നു ഞാൻ, എൻ്റെ രാധേ നീ വരൂ, താനെ പൂക്കും വനമലരായി, കോടി ജന്മങ്ങളായി നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കും.
മന്ദാര പൂങ്കുരുവിയേ മാർഗഴിയേ മല്ലികയെ മന്ദാര പൂങ്കുരുവിയെ മഞ്ഞളും പൂശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചാൻ വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ മഞ്ഞളും പൂശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചാൻ വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ കണ്ണകിയോ നീയല്ലേ കോവലനോ ഞാനല്ലേ കണ്ണകിയോ നീയല്ലേ കോവലനോ ഞാനല്ലേ ചോളം കൊയ്യും കാലം വന്നാൽ മാട്ട് പൊങ്കൽ മാസം പോയ കൂത്തുകുമ്മി നാഗസ്വരം നമുക്കൊരാനന്ദ കല്യാണം നാമനായി മാറനായി വന്നിതാ എന്റെ മച്ചം വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരനാ ഏത് തമ്പ്രാൻ വന്നാലും വലയിൽ വീഴും മാനല്ല മഴവിൽ കൂത്തുകുമ്മി നാഗസ്വരം നമുക്കൊരാനന്ദ കല്യാണം മഞ്ഞളും പൂശിവാ വന്നിതാ നിന്റെ മച്ചാൻ വില്ല് വെച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ താൻ മാർഗഴിയേ ചെയ്യാനും അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നയാളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെയിൻ സ്പോൺസർ മിസ്റ്റർ വിജയൻ മേനോൻ താര ആർട്സിൻ്റെ വിജയൻ മേനോൻ 1982 ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു വിസ തന്ന അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഫിലിം ഷൂട്ടിങ്ങിന് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് വിജയേട്ടൻ. പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഈ കാണുന്ന നിലയിലെത്താനും ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കാനും സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ താര ആർട്സിൻ്റെ 25ാം വാർഷികത്തിന് നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയിൽ മമ്മൂട്ടി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ സർവ മനസ്സോടെ എല്ലാ മനസ്സോടും അദ്ദേഹത്തോട് സമ്മതിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഉത്ഭവിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇത് ഈ പറയുന്ന എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് സാക്ഷി. കഴിഞ്ഞ 8 പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ആൾക്കാരും ഇതിന് സാക്ഷിയല്ല. ദയവേത് എൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കാനും എൻ്റെ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഞാനിവരോട് പകരുമ്പോൾ നിങ്ങളും അതിന് സാക്ഷിയാകണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ